സോൾവബിൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ? നിങ്ങളാരും ഒരു റെസ്പോൺസും തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ദ തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ അല്ലേ? അക്ഷയ്, സാന്ദ്ര, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലേ? ഓക്കെ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇതെല്ലാം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അടുത്തത്. അത് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് പോലും പിന്നത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഓക്കെ, വി വിൽ just inform others to join fast. So during last session we have stopped at the step of finding out the block shear failure. Okay, so you know what is block shear failure. So the section, it's the gusset plate, and the section is like this. It is a flat section with a 5 number of bolts. Okay, so there is a possibility of getting broken like this. It will go in this direction and it will go like this. So I hope this picture is clear. So here we have found out the areas ATG, AVG, ATN, AVN. I hope the steps for finding out all this is clear for you. Logically you can write. So 5 bolts are here. So here 1, 2, 3, 4 plus a half bolt. Here only a half bolt will arrive, because at the center it will get broken. Okay, so at the center it will get broken. So you have to take 4.5. So 4.5 times D0. You have to subtract. Okay, along this direction. Subtract from the distance. So how much is this distance? You know, the end distance is 35 and the pitches are 45. Okay, so total it will be 1, 2, 3, 4. So 4 times 45 plus 35. Okay, in this way it will be the total available length. So from that you have to subtract this much value and you have to multiply it with the thickness. Okay, that's the procedure to find out this length of shear plane. Okay, this is shear, which is AVN. Okay, shear net area. Okay, net area and shear. If you want to find the gross area, then multiply this with the thickness. That's all. You need not subtract this value. Okay, I hope the concept is clear. We have already written the equation during the last session. That is why I am again not writing that. Muhammad, this concept is clear? It's a simple concept. Second module is the simplest module. And out of this is the simplest concept for understanding. Sahada, okay then. How to understand the number of bolts that you have to subtract. The number of bolt holes that you have to subtract can be counted 1, 2, 3, 4 and 0.5. And what about here? In the tension, ATN. Okay. In the tensile region, if you want to find ATN, then what you have to do? Just take the, here it is 30. Okay, sorry, here it is 60. 60. So if it's 60, then you can take it as 30. At the center line, the bolt is running. Okay, so from among the 30,
from among the 30, you have to subtract 0.5 times bolt hole diameter. Okay, 0.5 times bolt hole diameter only you have to subtract because it cracks through the center. Okay, so minus 0.5 times D0, that's all, into T for ATN. So I hope you got the values as AVG is equal to 2150. Okay, 2150 mm square, and AVN is equal to 1340 mm square. ATG is equal to 300, and ATN is equal to 210 mm square. If you have taken the detailing like this, then you will get these much values. And if you have taken some other E value and P value, then definitely your answer will change. But the step will be similar. Okay, so the concept should be similar, but the answer can change if you take different values for end distance and pitch. So you are having the freedom to take the end distance and pitch as you wish, provided it falls within the acceptable region. ധന്യ ഓക്കെ അല്ലേ? കിട്ടുന്നില്ലേ? ഈ വാല്യൂ എടുത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസർ കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യടാ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, so after that what you have to do, you have to substitute the values in the equation for TDB. Okay, TDB1 and TDB2. So what is the equation? 0.9 times. Okay, you have to copy the equation from the code. So 0.9 ATN FU by gamma M1. 0.9 ATN FU by gamma M1 plus AVG FY by root 3 gamma M0. TDB2 ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ? 0.9 times AVN FU by gamma M1 അല്ല, AVN ATG FY by gamma M0 അല്ല, ATG. So this is the equation. So you have to substitute the values for ATN, ATG, AVN, AVG. So in that way, you can find out TDB1 is equal to and TDB2 is equal to. Remaining values you can get from the code. Gamma M1, gamma M0 1.25. 1.25 എടുക്കുക. Now FU 400. FU 410. FU 410 for the plate. Okay, so the block shear occurs in the plate or in the bolt. It's not taking place in the bolt. That you have to find out at first. Okay, the gross section rupture, the gross section yielding, net section rupture, and block shear failure. These three failures are taking place only at the plate. It's not occurring in the bolt. So the bolt will be safer, but the plate only will get sheared. Okay, so here FU and FY should be the ultimate strength and yield strength of the plate, not the bolt. Okay, that you have to understand. So for the plate, always you have to take FU 410 and FY 250. Okay, unless it's given as another value in the question. Okay, ക്വസ്റ്റനിൽ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് തരാത്തെടുത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ 410 250 എടുത്തോളൂ. അല്ലേ? ബോൾട്ടിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ 400ലേക്ക് പോകേണ്ടത്. 400 240 for 4.6 grade bolt. That you know. അറിയില്ലേ? സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറിപ്പോരുത്. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ 400 ഒന്നും ഇട്ട് പോകരുത്, ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. അതല്ലേ? എങ്ങനെയായാലും വാല്യൂ എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ വരും. കാരണം നമ്മളിവിടെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല വേണ്ടുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് ഏകദേശം ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആൻസർ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അതെല്ലാം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ഇവിടെ 250 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഇടാം 1.25 അല്ലേ? ഇട്ട് കൊടുത്തൂടെ 1.25 ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര കിട്ടുന്നത്? TDB1 is obtained as 344.1. Okay, and TDB2
296.53. Okay. So I hope the values are correct. ശ്രീലക്ഷ്മി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും, കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് വിത്ത് മീ. 17 students are only available, 26. So the remaining should come and join fast. കിട്ടുന്നില്ലേ? ജയറാം കമന്റ് ചെയ്തേ. So if you obtain like this, then what is the block share value? So the block share strength TDB is equal to 296. Why it is 296.53? Because at 295 itself it will fail. It will fail in which mode? It will fail in AVN into FU, ATG into FI. അല്ലേ? AVN into FU എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, FU എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റപ്ചർ അല്ലെ. FI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ yielding അല്ലെ. നെറ്റ് സെക്ഷൻ AVN എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സെക്ഷൻ അല്ലെ. ATG എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെ. ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yieldingഉം നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറും അല്ലെ. ഇവിടെ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഷിയറിൽ. ഇത് ഷിയർ അല്ലേ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ടെൻഷൻ അല്ലേ. സോ ടെൻസൈൽ റീജിയൻ ഏതാണ് ഇതിൽ? ഇതാണ് ടെൻസൈൽ റീജിയൻ അല്ലേ. ഇത് ഷിയർ റീജിയൻ. സോ ഈ ടെൻസൈൽ റീജിയനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ടെൻസൈൽ റീജിയനിൽ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding അല്ലേ, ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding. അതുപോലെ ഷിയർ റീജിയനിലോ, ഷിയർ റീജിയനിൽ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ, നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലർ മോഡിലായിരിക്കും അത് ബ്രേക്ക് ആവുക അല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ട് ഫെയിലർ മോഡ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫെയിലർ മോഡ് നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ അറ്റ് ദ ഷിയർ റീജിയൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടെൻഷൻ റീജിയൻ ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മോഡ് ഓഫ് ഫെയിലർ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ അല്ലേ. അതാണ് ഈ മിനിമം വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണ് ഫെയിലർ ഉണ്ടാവുക. ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding occurs at the tension region and the net section rupture occurs in the shear region, because that is the minimum value. At 296 itself it will undergo failure and it will not extend up to this 344 kilonewton. Okay അല്ലേ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ. സോ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താ? ഇത്രയും ലോഡ് എടുത്താൽ പോലും അത് ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ സംഭവിക്കൂ. നമ്മുടെ ലോഡ് എത്രയാ? TDB is greater than T അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാ? 296.53 is greater than 120 അല്ലേ. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ലോഡ് 120 അല്ലേ. 120 ലോഡ് വന്നാലൊന്നും അത് ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ വരില്ല അല്ലെ. 296 വന്നാലേ ബ്ലോക്ക് ഷിയർ ഫെയിലർ വരൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ സെക്ഷൻ will not undergo block shear failure unless a load of 296 kilonewton or above acts on it. Since our design load is 120 kilonewton only, we can say that the section is safe in block shear failure. So that is what you have to write in your words. Okay, so the section is safe in block shear failure. Okay അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? TDB is greater than T. T എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ടെൻസൈൽ ലോഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ 120 അല്ലേ കിട്ടിയത്, 80 + 40 അല്ലേ. അതെ, 60 ഉം 20 ആയിരുന്നു അല്ലെ. 60 ഉം 20 അല്ലേ സർവീസ് ലോഡ്സ്. അതിന് നമ്മൾ 1.5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 120 കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 120നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ. സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാം ഇതുപോലെ. സോ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വരച്ചതുപോലെ വരച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂ കൂടെ കാണിക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലേറ്റ് കാണിക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോൾട്ട് കാണിക്കാം. സോ അതിലെ ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ കാണിക്കാം. ഇവിടുത്തെ സ്പേസിങ് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കാണിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിച്ച്, അത് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിലേ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടെ താഴെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ നീഡ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ്. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഇനി സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ശ്രീലക്ഷ്മി, just come and
this question is clear, I hope. And we can move on to the next one. So this is a, okay. So, ഒരു പോയിന്റ് ക്ലാരിറ്റി കുറവില്ലേ? എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ക്വസ്റ്റനിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയാണ്? 0.93 അല്ലേ? 0.93 മീറ്റർ എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റനിൽ ലെങ്ത് തന്നത് അല്ലേ? അത് വർഷം നമ്മളിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല. സോ അതെന്തിനായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസൈൻ എ ടെൻസൈൽ മെമ്പർ, then you need not be provided with the length. Okay, whatever be the length, the design will be similar because the design depends only on the cross section. But if the arrive any stress reversal, okay, what is this stress reversal? If a tensile member is subjected to compression, okay, so there is a chance of the tensile failure to get compressed if the loading condition changes. Okay, so ഈ ടെൻസൈൽ മെമ്പർ ഒരു കംപ്രസീവ് മെമ്പറായി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ കംപ്രഷൻ ആൾസോ. മനസ്സിലല്ലേ? കംപ്രഷനിൽ ബക്ലിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബക്ലിങ്ങിനെ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ചെക്ക് ഫോർ ബക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിപ്പോൾ പറയാത്തത് നമുക്കത് തേർഡ് മോഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ കുറച്ച് ഒരു 3-4 ലൈന് വിടുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എഴുതാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതിലത്രേ ഉള്ളൂ 2-3 സ്റ്റെപ്സ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അത് സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സലിന്റെ ചെക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി, താഴെ ചെക്ക് ഫോർ സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ആ 2-3 സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് അന്നേരം പഠിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെങ്ത് തന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ? സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സൽ സബ്ജക്ട് ദ മെമ്പർ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു സ്ട്രെസ് റിവേഴ്സൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തരും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലെങ്ത് തന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം അല്ലേ? ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട്. സോ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Design a bridge truss diagonal. Design a bridge truss diagonal. I hope you are copying the question. Sijin question എഴുതുന്നില്ലേ? അക്ഷയ്, നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യടാ. കിട്ടുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? Design a bridge truss diagonal subjected to a factored tensile load of 300 kilonewton. Okay, design a bridge truss diagonal subjected to a factored tensile load of 300 kilonewton. Factored tensile load of 300 kilonewton. The length of the diagonal is 3 meter. Okay. The length of the diagonal is 3 meter. അല്ലേ? സോ ലെങ്ത് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല. ലെങ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ചേർക്കാം. ഓക്കെ. So length 3 meter തന്നിട്ടുണ്ട്. The tension member is connected to a gusset plate. The tension member is connected to a gusset plate. The tension member is connected to a gusset plate. GUSSET. The tension member is connected to a gusset plate. 16 mm thickness. Okay. Gusset plate thickness തന്നിട്ടുണ്ട് 16 mm. അല്ലേ? Gusset thickness 16 mm. Okay അല്ലേ? The tension member is connected to a gusset plate 16 mm thickness. With one line of 20 mm diameter bolts. With one line of 20 mm diameter bolts. With one line of 20 mm diameter bolts of grade 8.8. 8.8 ഗ്രേഡ്. അപ്പൊ തന്നെ കൈയോടെ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ? 8.8 ഗ്രേഡ് ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് FIB FUB അല്ലെ? FIB എത്രയായിരിക്കും? 640 Newton per mm square. And FIB is equal to 800 Newton per mm square. ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലേ അല്ലെ? 8 into 100 800 അല്ലെ? സോ 8.6 ആണ്, 8.8 അല്ല. സോ 8 into 6 into 10 640 അല്ലെ? 8.6 അല്ല, സോറി 8.8 ആണ്. 8.8 4.6 4.8 8.6 8.8 ഇതെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക്
864 800 അല്ലേ 8 ഓക്കെ. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. D0 നമുക്ക് 20+2 22 mm ആയിരിക്കും അല്ലെ, അതും എഴുതി ചേർക്കാം അല്ലേ. സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തുകൂടെ? സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഫ്ലാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോവാം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ അല്ലെ. ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അല്ലെ, ഞാനിവിടെ ലോഡൊന്നും വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല, ഫാക്ടേർഡ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസൈൻ ലോഡ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ഡിസൈൻ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് അല്ലെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 kN അല്ലെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എഴുതി ചേർക്കാം. ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് വേരിയേഷൻ വരിക? നിങ്ങളെ കോഡിൽ നോക്കുക, നമ്മൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, ആ പ്രൊസീജിയർ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കിട്ടണം അല്ലേ. ഡീറ്റെയിലിംഗ് കിട്ടിയാലാണ് അതിന്റെ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. പക്ഷെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഇല്ല നമുക്ക്, ഡീറ്റെയിലിംഗിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അസ്യൂം നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. എന്തിനാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് 4 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തത്? അവിടെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആൽഫ TDN ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു FU അല്ലെ, FU ഇൻറ്റു ബൈ ഗാമ M1 AN അല്ലെ, AN ഇൻറ്റു FU ബൈ ഗാമ M1. അവിടെ ഒരു ആൽഫ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ആൽഫയ്ക്ക് കുറെ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടില്ലേ? ഫോർ ആൽഫ corresponding to 2 number of poles, alpha corresponding to 3 number of poles അല്ലെ, alpha corresponding to the number of poles greater than 4 അല്ലെ. 4 അതിലധികമോ നമ്പർ വരുന്ന കേസിലുള്ള ആൽഫ വാല്യൂ അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ 4 അതിലധികമോ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് ഏത് കണ്ടീഷനും എടുക്കാം, അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം, കാരണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ, തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും. തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിന്റെ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ബീറ്റ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, 2-3 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 ക്ലാസ് മുമ്പ്. സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ആ ഏരിയ. ആ ചെക്ക് സേഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ ഏരിയ സേഫ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 4 ബോൾട്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ കണ്ടുവെക്കലാണ്. അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇതിന്റെ ആൽഫ എത്രയാണ്? 0.8 ആണ് അല്ലെ, കോഡ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പേജെല്ലാം നിങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? പേജ് കിട്ടുന്നില്ലേ ഏതാണെന്ന്? 32-ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 33, 34 അല്ലെ. ജസ്റ്റ് നോക്കുക. 33. സോ 33-ൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാം. ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു 0.6 ഫോർ 1 or 2 ബോൾസ്, 0.7 ഫോർ 3 ബോൾസ് ആൻഡ് 0.8 ഫോർ 4 or more ബോൾസ് അല്ലെ. 4 or more ബോൾസിന് 0.8 ആണ് ആൽഫ. സോ ആൽഫ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ബാക്കി വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? FU എത്രയാ? FU നമ്മൾ FUB അല്ല, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. FU എത്രയാണ്? 410 അല്ലെ. ആൽഫ 0.8 എടുക്കുക. TDN എത്രയാ? നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെ. TDN ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു T അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ T എത്രയാ? ക്വസ്റ്റനിൽ T തന്നിട്ടുള്ളത് 300 kN, which is equal to 300 അല്ലെ, which can be written as 0.8 into FU. FU എത്ര? 410 തന്നെയാണ്. പ്ലേറ്റിന്റെ കേസ് ആണല്ലേ, പ്ലേറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ആംഗിളിന്റെ കേസിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ്. സോ 410 അല്ലെ. AN നമുക്കറിയില്ല. ഗാമ M1 1.25 അല്ലെ. എത്ര കിട്ടുന്നെന്ന് പറ നെറ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിനെ ഒരു ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു 1.15 അല്ലെങ്കിൽ 1.25 ഒക്കെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 15% എക്സ്ട്രാ ഏരിയ is taken to compensate the bolt hole diameter അല്ലെ. ബോൾട്ട് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 15% അല്ലെങ്കിൽ 25% എക്സ്ട്രാ ഏരിയ ഈ നെറ്റ് ഏരിയയോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ ഗ്രോസ് ഏരിയ ആക്കും അല്ലെ. അതും കൂടെ ചെയ്തൂടെ? ഇവിടെ നെറ്റ് ഏരിയ എത്ര കിട്ടുന്നത്? നെറ്റ് ഏരിയ obtained as
1143.29 അല്ലേ? 1143.29 അല്ലേ? mm². കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഏൻ ഡാനിഷ കമന്റ് ചെയ്ത്. ആര്യ ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ഏരിയ എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് AG ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒരു 15% എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക, 25% എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. അതിലൊന്നും കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു തമ്പ് റൂളാണ് അല്ലേ? കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സോ 0.29 ഇൻറ്റു 1.15, ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ 0.25 ഇവിടെ 1.15 എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കും ആ 0.25 വീഡിയോ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അത് എവിടെയാണെന്ന് തപ്പി നടക്കും. അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടിടത്ത് 2 വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഗ്രോസ് ഏരിയ 1314.78 അല്ലേ? 13 അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിന്റെ കേസിലുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yieldingന്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ? സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding അല്ലേ? ഏരിയ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yielding. ഇവിടെ ബോട്ട് ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നും അല്ല, ബോട്ട് ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് TDG അല്ലേ? TDG ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു T വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക? AG ഇൻറ്റു FI ബൈ ഗാമ M0 അല്ലേ? എത്രയാ വരിക? AG ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 300 കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ? ഇവിടെ 300 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൽ 120 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ? സോ 300 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിച്ച് നോക്കണം അല്ലേ? 300 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 300 × 100 കിലോഗ്രാം അല്ലേ? 1 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 100 കിലോഗ്രാം അല്ലേ? സോ അത്ര നമുക്ക് 30,000 കിലോഗ്രാം വരും. 30 ടണ്ണാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 30 ടൺ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഏകദേശ ഒരു വെടുത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കോഡിൽ നോക്കിയിട്ട് ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, എക്സാം ആളിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 120 ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആംഗിൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? 300 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക? 30 ടണ്ണാണ് വരിക അല്ലെ? 30 ടണ്ണിന് എത്ര സൈസുള്ള ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത്? അങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അങ്ങ് പോകണം. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം അതിനുള്ള ടൈം എക്സാം ആളിൽ കിട്ടും. ആ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലാസ് ടൈമിലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ലോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ചെയ്യാതെ ഒരു റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റണം. അതിന് ഏത് ആംഗിൾ, എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള ആംഗിൾ വേണ്ടി വരും, അതിൽ എത്ര പ്ലേറ്റ്, ഏകദേശം ഏരിയ വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ ഒരു റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് AG വാല്യൂ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എത്ര AG കിട്ടുന്നത്? 1320 mm² അല്ലെ? ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് 1320 അല്ല, ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ FI എത്രയാ? 250, ഗാമ M0 1.25. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് അല്ലെ? ഇവിടെ 250, ഇവിടെ 1.25 അല്ലെ? ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 410, ഇവിടെ 1.25 അല്ലെ? നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? AG കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 1320 വേണമെന്നാണ് ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ yieldingൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? 1314 വേണമെന്നാണ് നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക റഷ്യയിലെ? ഇവർ പറയുന്നത് ഇത്രയെങ്കിലും കൊടുക്കണം, ഇവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും? എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ഇത്രയും കൊടുക്കണോ അതോ ഇത് കൊടുത്താൽ മതിയോ? എനിവൺ? അനുപമ? ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഹിയർ. എല്ലാവരും കൂടി ഇല്ലേ? ഓൺലി 28 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പ്രസന്റ്. കിട്ടുന്നില്ലേ?
കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും. ഹലോ, ഓക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ 1320 ആണോ എടുക്കുക അതോ 1314 ആണോ എടുക്കുക? ഏരിയ എത്ര എടുക്കണ്ടേ? അനുപമ, എടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഏരിയയെങ്കിലും കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഗ്രോസ് സെക്ഷൻ യീൽഡിങ്ങിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഏരിയയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിരിക്കണം മിനിമം? അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ? 1320 കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ? കാരണം എന്താ, ഈ 1320 കൊടുത്താൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊന്ന് ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? ഈ കണ്ടീഷൻ ഇത് കൊടുത്താലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും കൊടുക്കണം. സോ നമ്മൾ 1320 ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം. സോ നിങ്ങൾ SP61, ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ SP6, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇതിൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ, കാണില്ലേ? സോ പേജ് നമ്പർ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പേജ് 8 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈക്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെഗും ഈക്വൽ ലെങ്ത്. ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ മൗസ് പോയിന്റർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ ഇത് ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാം പേര് നോക്കാം. ISA 2020 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, 20 ലെഗ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഈക്വൽ ആംഗിൾ അല്ലെ? സോ ഇതും ഈക്വൽ ആംഗിൾ തന്നെയാണ്, ഇതും ഈക്വൽ ആംഗിൾ തന്നെ അല്ലെ? ഇതും ഈക്വൽ ആംഗിൾ. അങ്ങനെ 4 പേജുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈക്വൽ ആംഗിളിന്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ? ഒരു ലെഗ് വലുത് ഒരു ലെഗ് ചെറുത് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഗ് ചെറുത് ഒരു ലെഗ് വലുത്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന 4 പേജുകളാണ് അൺഈക്വൽ ആംഗിൾസ് അല്ലെ? പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബൾബ് ആംഗിൾ. ബൾബ് ആംഗിൾ നമുക്ക് വേണ്ട, ഈക്വലും അൺഈക്വലും ആംഗിൾ നോക്കാം, മനസ്സിലല്ലേ? പേജ് 15 വരെ, പേജ് 4 തൊട്ട് പേജ് 15 വരെ ആണ് ആംഗിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഈ ISA 9060 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് 90 mm ലെഗും 60 mm ലെഗും ഉള്ള അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ് ISA 9060 അല്ലെ? അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട്. തിക്നെസ് ഉണ്ട്, സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് പെർ മീറ്റർ ഉണ്ട്, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് 2 ആക്സിസിലും ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ, അതിന്റെ എല്ലാം എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ഈ ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏരിയ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും. സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലേ? സോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഏരിയ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് അല്ലെ? സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 പോയിന്റ് അടുത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെ? 2 പോയിന്റ് അടുത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറും. സോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഏത് ഏരിയ ഏത് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 1320 നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ വിച്ച് ആംഗിൾ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക്? ഇവിടെ 100/75/8 നോക്കാം അല്ലെ? ഈ 8 എന്ന് പറയുന്ന തിക്നെസ് ആണ് അല്ലെ? 175 വെച്ചിട്ട് 6 mm ദിക്ക്, 8 mm ദിക്ക്, 10 mm, 12 mm ദിക്ക് അല്ലെ? സോ അങ്ങനെയുള്ള 4 തിക്നെസ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന്റെ എല്ലാം ഏരിയ നോക്ക്. 1336 ഉണ്ടോ? ഇത് നോക്കാം, ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഏരിയ 1336 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ? 1336 mm സ്ക്വയർ. കണ്ടില്ലേ? 1014 ആണെങ്കിൽ പോകില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് 1320 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന 1336 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ISA 100/75/8 എടുത്തൂടെ? ISA 100/75/8 വിത്ത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ 1336 mm സ്ക്വയർ. സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെ? അതിന്റെ 6 mm പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഈ 100/75/8. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോയില്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നില്ലേ എവരിവൺ?
ഇപ്പോൾ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. സോ തലതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലല്ലോ ബോർഡ്? ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ മിറർ അല്ലല്ലോ കാണുന്നതല്ല. സോ നമ്മൾ ഏതെടുക്കുന്നു? ISA 100/75/8 അല്ലേ? ആ എടുത്തതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ISA. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ മാത്രമല്ല അല്ലെ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആംഗിളിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ. വേണമെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആംഗിളിൽ തന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏരി വരുന്ന വേറൊരു ആംഗിൾ എടുക്കാം. അതിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ 100% എന്താണ് ഫ്രീ ടു ടേക്ക് എനി സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് എൻ ഏരിയ ജസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദിസ് അല്ലെ. വളരെ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് എക്കണോമി ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പം ഇതിന് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഏത് ആംഗിളും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോ, കാരണം നമുക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാല്യൂസ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വേറൊരു ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെക്കാം, നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മളിവിടെ 4 വെച്ചത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു അസംഷനിലാണ് അല്ലെ. സോ 4 ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, കൂടാൻ കുറയാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ടെൻറ്റേറ്റീവ്ലി യു ക്യാൻ ഫിക്സ് ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് അല്ലെ. സോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ ബോൾട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെ, കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ? കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഡിസൈൻ ദ കണക്ഷൻ. സോ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ഇറ്റ്? VDSB VDPB എഴുതി വിട്ടൂടെ അല്ലേ? കണക്ഷൻ ഡിസൈൻ മുകളിൽ ഹെഡിങ് എഴുതാം അതല്ലേ. ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. ഡിസൈൻ ഓഫ് കണക്ഷൻ എന്നാണ് ഹെഡിങ്. VDSB അറിയാം, VDPB അറിയാം അല്ലെ. മിനിമം ആണ് എന്ത്, നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് അല്ലെ. എത്രയാന്ന് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് എത്രയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ലോഡ് എത്രയാണ്, 300 അല്ലെ. 300 ഡിവൈഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും വരിക, ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. VDSB പറഞ്ഞു, FU/√3 ഗാമ MB × NN × NB, അത്രയും പോരെ. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷേപ്പ് ലൈൻ 1 ആണ്, വരക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ഷേപ്പ് ലൈനിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ. സെക്ഷൻ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഷിയർ പ്ലെയിൻ നമ്പർ 1 തന്നെ. സോ NN-ലേക്ക് അതിനെ എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പം എന്ത് വരും, FU എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 410 FU/√3 × ഗാമ MB അല്ലേ. NN 1 അല്ലേ. ANB എത്രയാ വരിക, ANB ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. നെറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബോൾട്ട് അല്ലേ. ബോൾട്ടിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെ 0.78 എന്തെടുക്കാം, π/4 × 20² അല്ലേ. ചെയ്ത് നോക്ക്. ANB = എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും, 20 തന്നെയല്ലേ. ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ എത്ര തന്നെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, 20 mm അല്ലേ. എത്ര കിട്ടുന്നത്, 245 കിട്ടും അല്ലേ. 245 അല്ലേ, 245 mm² കിട്ടും. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, ചെയ്ത് നോക്ക്. വൺസ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് VDSB = 90.52 kN അല്ലേ. കിട്ടുന്നില്ലേ. VDPB ആണെങ്കിലോ 2.5 kb dt FU/γ m അല്ലേ. kb എത്രയാ, kb കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇയും പിയും അറിയണം അല്ലേ. ഇയും പിയും നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ. ജസ്റ്റ് എത്ര ഇയും പിയും റേഞ്ച് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞോ. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് kb
അല്ലേ? ഇ വാല്യൂ ആൻഡ് പി വാല്യൂ. എത്ര എടുക്കാം? ഇ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ 12t എപ്സിലോൺ അല്ലേ? 2.5d 16t അല്ലേ? ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചോ. ഇവിടെ തിക്നെസ് ടി എത്ര എടുക്കണ്ടേ? ഇവിടുത്തെ തിക്നെസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തിക്നെസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിവിടുത്തെ 8 mm അല്ലെ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തിക്നെസ് ഓഫ് മെയിൻ പ്ലേറ്റ് അല്ലെ? പ്ലേറ്റ് അല്ല, ആംഗിൾ. ഈ 8ഉം പിന്നെന്താണ് ഈ 16ഉം അല്ലെ? ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 8 mm ആണ് തിക്നെസ്. അത് മാറിപ്പോരുത്. 12 × 8. ഈ 8 എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ഡൗട്ട് തോന്നരുത്. സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ? ആംഗിളിന്റെ തിക്നെസ് ആണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ടൈം ഈസ് ഓവർ അല്ലെ? സമയമില്ലേ? ഓക്കെ, 11:20 വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, 8 × എപ്സിലോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ 1 ആണ് അല്ലെ? √250/fi അതൊന്നും എഴുതണ്ടല്ലോ, ഈക്വൽ ടു 1. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കുന്നില്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച്. അസന്നു എഴുതുന്നില്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കമന്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് അല്ലേ? 8 12 96 അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ d0 എത്ര? 22 അല്ലേ? 22 × 1.5 22ഉം 11ഉം 33 അല്ലേ? 33 mm. സോ 33 to 96 ഇതാണ് റേഞ്ച് അല്ലേ? ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പി ആണെങ്കിലോ 2.5 × 20 50 അല്ലേ? 16t ആണെങ്കിലോ 16 × 8 അല്ലേ? 8 10 80ഉം 8 6 48ഉം 128 അല്ലേ? mm. സോ ഇതല്ലേ റേഞ്ച് അല്ലെ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇയും പിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേ വാല്യൂ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ? ഇ ഈക്വൽ ടു 45 എടുക്കുന്നുണ്ട്, പി ഈക്വൽ ടു 65 എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 45 65 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കെ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. കെ ബി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തൂടെ? E/3d0 എത്ര വരാം? P/3d0 മൈനസ് 0.25 അല്ലെ? FU/FU എല്ലാം അത്രയാ? 0.9. ഒറ്റയടിക്ക് വന്നില്ലേ ഇപ്പം അല്ലെ? 400/410 അതുപോലെ 1 അല്ലെ? E/3d0 എത്ര വരാം? 0.681 വരും. 0.68. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. P/3d0 മൈനസ് 0.25 0.734 വരും. 0.734. അപ്പൊ നമുക്ക് 0.68 ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 0.68 കെ ബി എടുക്കാം. 2.5 × 0.68 അല്ലെ? കെ ബി ഡി ടി അല്ലെ? ഡി എത്രയാണ്? 20. ടി എത്രയാണ്? 8 അല്ലെ? ഈ ടി 8 വന്നത് ഇത് 8 ആയതുകൊണ്ടാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇത് 8ഉം ഇത് 16ഉം. അപ്പൊ 8 അല്ലേ എടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, ഡി ടി × FU 410 അല്ലെ? ഇവിടെ 410 ആണ് മാറിപ്പോയത്. ഗാമ എം ബി 1.25. ഓക്കെ, സോ ചെയ്ത് നോക്ക്. VDPB is obtained as VDPB 89.34 കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ചെയ്ത് നോക്ക്. 89.34 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. 89340 എന്നാ കിട്ടുക. അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ? 89.3 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണ്? 89.3 അല്ലെ? അപ്പൊ 89 തന്നെ പൊട്ടും, 90ലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കൂല. ഓക്കെ, സോ 89.3 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ? അത് എടുത്ത് എഴുതിക്കോ. 89.34 കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെ? സോ എന്ത് ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? എത്ര കിട്ടും? 89.34. എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നു? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. 3 പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലെ? 4 കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്ക്, കറക്റ്റ് അല്ലേ? 3 പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടൂലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ്
3.36 അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ 3.36 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ 4 കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആദ്യം 4 അസ്യൂം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ട്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എക്സാം ആണെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യൽ നടക്കൂല അല്ലെ? ഇത് അറിയാണ്ട് ഇത് കിട്ടൂല അല്ലെ? ഈ 8 അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല? അത് കിട്ടൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 വരുന്ന അല്ലെ 8 തിക്നെസ് വരുന്ന ആംഗിളെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തായാലും ഞാൻ 8 വരുന്ന ആംഗിളെ എടുക്കും. എനിക്ക് ഏത് ആംഗിളും എടുക്കാമല്ലോ, അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും 8 എടുക്കും. അപ്പൊ ആ 8 വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് റഫായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ്, റഫ് അല്ല ഇത് ഫെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? 8 വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തം ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ 4 കിട്ടും അല്ലെ? ആ 4 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം അസംഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 വർക്കൗട്ട് ആയത്, അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആയത് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അസംഷൻ റോങ് എന്ന് മറ്റു വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടി വരും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ 8 എടുക്കൂന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ 4 വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? സോ ആ ട്രിക്ക് അതിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം ആളിലും പ്രയോഗിക്കുക അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഏത് 8 എടുക്കുന്ന തന്നെ 8 അല്ലെങ്കിൽ 6, 10 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സെയിം വാല്യൂ ഈ 45ഉം 65 എല്ലാം ഏതിലും പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് 20 തന്നാലും 18 തന്നാലും ഏതിലും ഈ 45, 65 ഒരു 40 അല്ലെ 30 ചിലപ്പോൾ പോകണമെന്നില്ല. ഇവിടെ 33 എല്ലാം വരും അല്ലെ? 45, 50, 60 എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും പിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് KB എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഒറ്റയടിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും, ഈ 89 പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4-5 പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് തനിയെ വന്നോളും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ലോഡിനെ അല്ലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ലോഡിനെ ഈ വാല്യൂ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം റേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ അതൊരു 2-3 പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. ഇപ്പൊ ഏതായാലും 4 നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് അല്ലെ? ബോൾസ് അസംഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് അല്ലെ? അസംഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ അല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഈ 8ലാണ് ഇവിടുത്തെ കളി അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 100/75 ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ. സോ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഷെയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? സോ ബ്ലോക്ക് ഷെയർ അല്ല, നമ്മൾ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറും ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ? നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചറിന് വലിയൊരു ഇക്വേഷന്റെ സെറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ? സോ അതിലേക്ക് പോവാം. സോ ചെക്ക് ഫോർ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ അല്ലെ? സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സെക്ഷൻ. ഒന്ന് ടെൻഡേറ്റീവിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം അല്ലെ? 4 ബോൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? അത് വരക്കണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വരിക. 1, 2, 3, 4 അല്ലെ? ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ വരച്ച എന്താന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയ? ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ? അതിന്റെ സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? സെക്ഷൻ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടാം. സോ ഈ കാണുന്ന ഈ ലെഗാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? സോ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിയർ ലാഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അധികം ഉണ്ട്. സോ എഴുതിക്കോ, ചെക്ക് ഫോർ നെറ്റ് സെക്ഷൻ റപ്ചർ. സോ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ? ഏറ്റവും താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, മുകളിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. എഴുതിക്കോ. ആദ്യം ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു വെക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന പോലെ. ഇത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്ന് ഇവിടെ വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? LC അറിയണം അല്ലെ? LC അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നെ വരക്കണം അല്ലെ? ഒന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ വരക്കാം LCക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ? 1, 2, 3, 4. LC എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ഷൻ അല്ലെ? ലെങ്ത് ഓഫ് എൻഡ് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. എത്ര ഇത് വരിക? ഇവിടെ നമ്മുടെ P എത്രയാ? 65 അല്ലെ? എത്ര 65 ഉണ്ട്? 1, 2, 3 അല്ലെ? 4 ബോൾട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ 3 ഇൻറ്റു എത്ര വരും? അതാണ് LC. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത് എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അതോടെ നീക്കി വെക്കാം. 195 mm അല്ലേ? സോ LC = 195. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് മായ്ക്കുവാണ് അല്ലേ? ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല.
ഇനിയെല്ലാം സൈഡ് വ്യൂവിലാണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? WL T അല്ലെ, BS കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് ബീറ്റ കിട്ടുക അല്ലെ. BS എത്രയാണ്? W പ്ലസ് WL മൈനസ് T അല്ലെ. W പ്ലസ് WL മൈനസ് T അല്ലെ. W എന്താണ്? W ഇസ് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് വിഡ്ത്ത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് ലോങ് ലെഗ് ആക്കി എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ലോങ് ലെഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ലെഗ് ആക്കാം. അത് 100. ഇതാണെങ്കിലോ, ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാം. ഇത് 75, അത് 100 അല്ലെ. അപ്പം W എത്രയാണ്? 100. WL ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ?